वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजना स्वयच वरदं वंदे शिवशंकर हे वंदे शिवशंकर ओंकार बिंदु संयुक्तं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्य ध्यायं द्विजोगिनः कामदन्मुखदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः हरि सुनंदु आहे मोर पंडित जन सुनंदु आहे मो पंडित जन हे मो पंडित जन मा भौणी बाने मो मोर नहीं सुन हो हो अति सुंदर विषय करिबा वर्णन ठीक माता पुत्र मध्य हेला मिलन मातृहरण दोष लागिला बहन अच्छा जगत रे काहाकु काहाकु रे मातृहरण लागिला अरे जगत रे काहाकु मातृहरण लागिला अच्छा से विषयटी आरो कहिबारे होला सत्य जुगरु देवी बताइनु सत्य जुगरु देवी बुझाइनु शुणुथुबे मोहर पंडित जन अच्छा अच्छा शुणुथुबे मोहर ए पंडित जन उपस्थित मोर विज्ञ बंधु मातृहरण दोष क्या सत्यरु कलिजुग पर्यंत लगी अल्प समय नवा आपको जो व्याख्या करवा 15 दिन मत सर क्या मातृहरण लगे संसार रे सत्यरु कलिजुग पर्यंत अच्छा कलिजुगर कथा छाड़ कि सत्य तो द्वापर रे क्या मातृहरण दोष लगे ठीक अरे जिते बेले जगत पुणी जलमग्न है अरे जिते बेले जगत जलमग्न होइला जल मध्य सर्वे नाश गले रे होला परम ब्रह्म अटंती नारायण जगत रे एका रहिले रे जानु आहा अरे जगत रे एका रहिले रे जानु निराकार व्यतीत के जगते नहीं अच्छा अच्छा सर्वे मरिले जल मध्य जाई सर्वे मरिले जल मध्य जाई अच्छा जिते बेले जगत जलमग्न हो गला पशु पक्षी कीट मानव देवता समस्त सचराचर प्राणी जल रे हो गली जने केवल रहिले से जन कहले निराकार पुरुष जार आकार नाही अरे निराकार पुरुष रे एकांत रहिले अच्छा एवं तो समय रे कोन हला रे कोन होची अरे एही परि एक लक्ष जुग गला एही परि एक लक्ष जुग गला अच्छा अच्छा परम ब्रह्मंकर
ବାମନା ସାରୁ ପବନ ବାହାରିଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍ଗ ବାମନା ସାରୁ ବାବୁରେ ପବନ କହୁ ବାହାରିଲା ବାମନା ସାର ରନ୍ଧ୍ରରୁ ରାଣ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହୋଇଲେ ଦନ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହୋଇଲେ ଦନ ଯୋଗ ମାୟା ବୋଲିଣ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୋଗ ମାୟା ବୋଲିଣ ତାହାଙ୍କ ନାମ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାରଙ୍କର ଭାବନା ସାରୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ସେ ନାରୀ ଜଣକ ହେଲେ ଯୋଗମାୟା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଆଦି ଅର୍ଥାତ ଅନାଦିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଭାବରେ ଅନାଦିଙ୍କ ଭାବନା ସାରୁ ପୁଣି ଆଦି ହେଲେ ଜାତ ଅନାଦିଙ୍କର ଭାବନା ସାରୁ ଆଦି ବୋଲେ ଯୋଗମାୟା ଜାତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗମାୟା ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଗାରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ମିଳନ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ମିଳନ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱଳୀଲା ନିରାକାରଙ୍କ ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱଳୀଲା ନିରାକାରଙ୍କ ଜାଣ ଯୋଗମାୟା ବାବୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଯୋଗମାୟା ବାବୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଆରେ ତିନି ଗୋଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆରେ ତିନି ଗୋଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ଯୋଗମାୟା ଜାତ କଲେ ଯୋଗମାୟା ଗର୍ଭରୁ ନିରାକାରଙ୍କ ଅରସରୁ ତିନିଟା ଅଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ତିନିଟା ଅଣ୍ଡା କଣ ହେଲା ରେ ବାବା କଣ ହୋଇଛି ଆରେ ପ୍ରଥମରେ କନ୍ୟା ମର୍ତ୍ତରେ ପଡିଲା ଆରେ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିଗଲା ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା କିଏ ସେ ତାର ନାମ କଣ ରେ କଣ ବ୍ରହ୍ମା ତାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ତାର ନାମ ଅଣ୍ଡାରୁ ସେ ହୋଇଥିଲେ ରେ ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମା ତାର ନାମ। प्रथम अंडारू पुणी ब्रह्मा हेले जन्म। अच्छा उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग प्रथम ब्रह्मा जन्म ही ना प्रथम गोटे अक्षर जन्म है से अक्षर नाम कौन अरे प्रथम अरे होइला जन्म प्रथम अंडारू रे अजन्म द्वितीय अंडारू हेला उत्पन्न। अच्छा अच्छा द्वितीय अंडारू रे उहेला उत्पन्न तृतीय रे महिला संभूत। अच्छा अच्छा तृतीय रे महिला संभूत तीन गोटी अक्षर रे हेले टी शब्द तीन गोटी अक्षर हेले तो हूँ सत। अच्छा प्रथम रे अ जन्म है द्वितीय रे उ जन्म है तृतीय रे म जन्म है तीन गोटी अक्षर मिशिबारु है कौन अरे ओं बोली गोटे शब्द जात जे होइला ओं बोली शब्द है ओं रु किए जन्म हेले अरे अरु वेदपति होइले जन्म उरु नारायण हेले उत्पन्न मोरु महादेव होइले संभूत। आज्ञा मोरु महादेव होइले संभूत तीन अक्षर रु तीन देव हेले जात।
उपस्थित मोर धीमंत वर्गे और जन्म हेले ब्रह्मा उरु जन्म हेले नारायण मोर जन्म हेले महादेव तीन अक्षर तीन देवता हेले जात ओं बोले बाबूरे तीन देवता अटन निजे सत ओंकार बोले ओंकार अर्थात तीन देवता सृष्टि हेले अच्छा जितले तीन देवता सृष्टि हेले तापर हेला कोन रे कौन पुणी परम ब्रह्म निराकार पुरुष जोग ध्यान रे बसिले ए तीन गोटी पुत्र को तीन आदेश दे देले कौन ब्रह्मा को कहिले बाबूरे तू सृष्टि तैयारी करिवु विष्णु को कहिले विष्णु रे सृष्टि तू पालन करिवु अच्छा महादेव को बोले देव निराकार तू ही बाबू पुत्र मोर संसार करिवु संहार महादेव को कहिले तू संसार संहार करता तू संहार करिवु जने तैयारी करिवो जने पालन करिवो जने संहार करिवो तीन जन को तीन आदेश दिया है अच्छा अच्छा ए समय हेला कोन कौन जोग निद्रा रे अछंदी परम ब्रह्म नारायण पुरुष निराकार तीन जन को तीन आदेश दिया गला ये समय रे तीन जन कार्य रे रत थिबा समय रे अच्छा जोग माया मन मध्य रे विचार कले कौन केते दिन बिना पुरुष रे मु बंची रहिबी गोटे कामातुरा नारी बिना पुरुष रे बेसी दिन रहि परिबोनी नहीं गोटे कामातुरा नारी बिना पुरुष रे बेसी दिन रहि परिबो नाही निराकार को बारंबार जाकि उठौछन निराकार उठु नांदी सेतले जोगमाया विचार कले कौन मु कोन विधवा नहीं तो मोर कोन स्वामी नथिला बेले कोन उठु नांदी केटा मु तो विधवा नु हो ना मु जेमिति हेले मध्य काम पिपासा को पार करवा को हबो हां हां मु जेमिति हेले मध्य काम पिपासा पार करीबी कंदर्प पंचबाण विनियोग होला से समय निराकारंग पाखरे पांचुरा बाण थिला तापर कंदर्प को दिया हला अच्छा अच्छा निराकारंग पाखरे जो पांचुरा बाण थिला निराकार परीक्षा करबा पय परम ब्रह्म नारायण निराकार पुरुष जोगमाया को पांचुरा बाण मारि दैछन से पांच गोटी बाणर नाम कोन कौन अभिधान कहिला अरविंद सकंच चुतच नवमल्लिका नीलकुलत पंचगे पंचबाण शशायका अच्छा ओलारे ओ सबले मन रखितु श्लोक गाइले पद जमिति वाक्य पूरा स्पष्ट हबार अछि आलु श्लोक एमि गाइले दिया नाइ रे हवनी श्लोक उच्चारण पूरा आकार हसेकार दीर्घकार पूरा स्पष्ट हबार अछि ताहले श्लोक गाइला बोली लोक जानि हां हां आ श्लोक गाउथु अक्षर बुझा पन तू कोन गाइलु आलु आलु मालु करी तू गाइला बेले तू जे श्लोक गाउथु आउ श्लोक उच्चारण ठीक सबले रहिबा को पड़ियो हां बुझिलु हेले उल्लारे ओ एमंत समय रे हां जोगमाया विचार कले कौन ए जो कंदर पर पंचबाण पीड़ित हो गेला जोगमाया हां हां कोन कले जोगमाया जानिछु कौन धीरे धीरे जोगमाया तहु चली गले धीरे धीरे जोगमाया तहु चली गले ब्रह्मांग पासरे जाई उपस्थित हेले जोगमाया से जे जोगमाया हे ब्रह्मांग पासरे से मिलिले अच्छा कामतुरा नारी जोगमाया आसी पहुंच गले ब्रह्मांग निकट रे हां हां कहले पो रे पो ए पो एडा 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 रे पो एडा कौन कौन मते बहुत क्षुधा लागिलान रे पो मते बहुत क्षुधा लागिलानी क्षुधा बोले कोन जानछु कौन भोको भोको भोकौती माँ बोले माँ को पुओ कहूँ हो माँ भोक लगे बोले खाइब पुओ पाक तो आईज गंडे खाइब कौन दे पार ब्रह्म को तो किसी अभाव ना ना खाइबा देवी माँ आस 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 खाइबा सेतेबेले जोगमाया बोलंती वचन कौन अरे क्षुदा पुणी तीन प्रकार शुण हे सुजन हाँ हाँ क्षुदा काकू काकू कहती क्षुदा हूँ तीन प्रकार जोगमाया को को क्षुदा बोले भोक लगुच को भोक लगुच माँ को हाँ जोगमाया को भोक लगुच रे बाबा कोडा भोक केते प्रकार कहली तीन प्रकार भोकर नाम कौन रे कौन गोटे है पेट भोक मालो ए माँ तोते पेट भोक हो पेटे खाईद बेले शांति हो
এইটা ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରୁନି ତମର ପେଟ ଭୋକ ହଉଛି ବୋଲି ପଚାରିଲି ପେଟ ଭୋକ ହଉନି ହେଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ଭୋକରୁ ଗୋଟେ ଭୋକକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୋକ ମୋ ମାଆକୁ ହଉନି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋକ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମନ ଭୋକ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିବ ବୋଲେ ଜଣକୁ କହିଦେଲେ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଇଯିବ ଏ ମା ତୋର ମନ କ'ଣ ଦୁଃଖ ହେଇଛି କି ଗୋ କିଏ ତୋତେ ବାଡେଇଛି କି ଲେ କହ ନାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ବୋଲେ ମନ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ମୋର ମାଆକୁ ହେଇନି ନାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋକ କା ମୋ ମାଆକୁ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଭୋକଟା କ'ଣ ରେ କଣ ଦେହର ଭୋକ ସେ ଭୋକର ନାମ କ'ଣ ଝିଅର ଭୋକ ଦେହର ଭୋକ ଦେହର ମାନେ ଦେହକୁ ଗୋଟେ ଭୋକ ହଉଛି ଏ ଭୋକଟା ହେଇଛି ଯୋଗମାୟା ପାର୍ବତୀ ଯୋଗମାୟା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ହଇରେ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ମତେ ଦେହର ଭୋକ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲେ କେଡେ ବଡ କଥା କହୁଛ ମା ତୁମେ ପରା ମୋର ମାତା ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ର ଗୋ କେଡେ ବଡ କର୍ମ କଥା କହୁଛ ମା ତ ଗୋ ମାତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ହୋଇବ ମିଳନ ଜଗତ ନିନ୍ଦା କରିବ ଶୁଣ ମାତା ବୁଣୁ ଆଚ୍ଛା ମାତୃ ହରଣ ଦୋଷ ଗୋ ମତେ ଯେ ଲାଗିବ କିପରି ମାତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବି କୁହ ମା ତ ବେଗ ସବୁ କରିବ ମା ମୁଁ ତମକୁ ହରଣ କରିପାରିବିନି ମାତୃ ହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିବ ମନା କରିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ମନା କରିବା ପରେ କ'ଣ କଲେ ଯୋଗମାୟା ନା ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଲେ ତାପରେ ମହା କ'ଣ କଲେ କଣ ଯୋଗମାୟା କ'ଣ କଲେ ବାବାରେ କଣ ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ନୃତ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ ନୃତ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ ଯୋଗମାୟା ସେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରିଲେ ଅଙ୍ଗରୁ ବସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଖସାଇ ଦେଲେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ଯେ ବସ୍ତ୍ର ଖସିଲା ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ଯେ ବସ୍ତ୍ର ଖସିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମହାଦେବ ଦେଖିଦେଲେ ଭଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମହାଦେବ ଦେଖିଦେଲେ ଭଲା ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଙ୍ଗରୁ ବସ୍ତ୍ର ଖସିଲା ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ବିପତ୍ତି ଅଟେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ବସ୍ତ୍ର ଖସିଗଲା ଶିବ ଦେଖିଦେଲେ କାମାତୁର ହୋଇଗଲେ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଶିବ ପୁଣି ମାତାଙ୍କୁ କରିଲେ ହରଣ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଲା ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଲା ଶିବଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯୋଗମାୟା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ନୃତ୍ୟରେ ଭୋଳ ହୋଇଗଲେ ଶିବ ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଜି ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀଟିଏ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଶିବ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଲା ଶିବଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଲା ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଆସିଲେ ଯୋଗମାୟାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଯୋଗମାୟା ତମେ ଏଡେ ବଡ ଗର୍ବ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ବୋଲି ତମେ କଣ ପୁଅ କୋଉଟା ବାପା କୋଉଟା ଜାଣିପାରୁନୁ ପୁଅ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଲଜ୍ଜାହୀନ ନାରୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଯୋନି ଗୋ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯୋନି ଗୋ ଜଗତେ ରହିଯିବ ନାରୀର ଯୋନିଟେ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରୁଛ ତମ ଯୋନିଟା ଆଜିଠାରୁ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଯୋନି ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା ଯୋଗମାୟା ପାଦ ତଳେ ଯୋଗମାୟା ପଡ଼ିଗଲେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନାରୀର ଯୋନି ଏପରି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବା ତ କୁହ ସେତେବେଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ପୁରୁଷ କହିଲେ ଅଭିଶାପ ତ ଦେଇଛି ଫେରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଦେବୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯୋନି ଅଶୁଦ୍ଧ ହବ ମାନବୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମାସିକ ଥରେ ଯୋନି ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ସଂସାରରେ ତେଣୁ ଅଭିଶାପ ମୋର ପଡ଼ିବ ଦେବୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇକରି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ମାନବୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମାସକୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଇଏ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ତାପରେ କହିଲେ ଯୋଗମାୟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗର୍ବ କରି ପୁତ୍ର ସହିତ ପ୍ରୀତିରେ କରିଲ ପଶୁ ବୋଲି ପ୍ରକୃତି ଯେ ତୁମେ ଧରିଲ ତେଣୁ କରି ଆଜି ଠାରୁ ପଶୁ ହୋଇଯିବ ପଶୁ ହୋଇ ତୁମେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମିବ ତେଣୁକରି ଯୋଗମାୟା ଗୋମାତା ରୂପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତେଣୁକରି ଗୋମାତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା
ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବେ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ନିରାକାରଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ଶିବଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାତୃହଣ ଦୋଷ, ହେଲେ ଓଲାରେ ଓ ସେଇଟା ତ ଗଲା ଶିବଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗର। ହଁ ହେଲେ ଆମେ ଆସିଛେ କାହା ଘରକୁ ରେ? ହଁ ଅର୍ଜୁନ ଘରକୁ ଆଇଛେ। ହଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଘରେ କାହାକୁ ମାତୃହଣ ଦୋଷ ଲାଗିଛି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଘରେ କାହାକୁ ମାତୃହଣ ଦୋଷ ଲାଗିଛି? କଣ ହେଲା? ଆମ ଘରେ କାହାକୁ ମାତୃହଣ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ହଁ, ତମେ ଜାଣିଛ? ତମ ଗୁରୁ ହେ ତମ ଗୁରୁ, ତମ ଗୁରୁ ହେ ତମ ଗୁରୁ। ତମ ଗୋରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ନାହିଁ, ଗୁରୁ 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 ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ମାତ୍ର ମୋ ମାମୁଁର ସେମିତି କେବେ ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ, ଗୁରୁ ତୃଣଙ୍କୁ ମାତୃହଣ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ହେଠି ଅନନ୍ତା କନ୍ୟାକୁ ଯେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ହରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ହେ ଅଙ୍ଗରେ ବହିଲେ। ଯାର ଗୁରୁ ଠିକ ନଥିବ ଶିଷ୍ୟ କଣ କରିବ? ଗୁରୁ ଯଦି ଅତାଳୁଆଟା ହେଇଥିବ, ଗୁରୁ ଯଦି ତାର ଠିକ ଥେଟା ଜାଣି ନଥିବ, ପରପୁରୁଷ ନାରୀ ପ୍ରତି ଦେଖିଲେ ଆସକ୍ତ ହବ, ତାର ପିଲା ଗୁଡାକ ସବୁ ସେମିତି ହେବେ। କଣ ହେଲା? ଗୁରୁ ଯଦି ପର ନାରୀ ପଥରେ ପଡିଥିବ, ଯେତେକ ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ସେ କର୍ମକା କରିକିରି ବୁଲିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ସେ ନା ଯାକ କହିଲେ ଖରାପ ଭାବେ ସେଟା ଆଉ ଯିବାନି। ଗୁରୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରେ, ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଟା କରିବ। କରିବ ନା ନାହିଁ? କରିବ ନା ନାଇଁ? ମତେ ଏଇଟା କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଶୁଣେ ଓଲା, ଓ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ କଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ? ତାଙ୍କର ବାପା କିଏ ଜାଣିଛୁ? କିଏ? ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁରାଣ ଖୋଲିବା ତ ସରିବନି, ସରିବନି। ଆରେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଦ୍ରୋଣ ଅଟନ୍ତି, ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଦ୍ରୋଣ ଯେ ଅଟନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ପୁଣି ମାତା ଯେ ବୋଲାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସରସ୍ୱତୀ ବାବୁରେ ଦ୍ରୋଣ କାକକୁ ସେବା ଯେ କରିଲେ, ଦ୍ରୋଣ କାକ ଯେ ଏକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ବୋଲେ, 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଣ୍ଡା ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଯେ ଫୁଟି ନ ଗଲା, ସେଠାରୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ହେଲେ ଜନମ। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ସେ ହେଲେ ନନ୍ଦନ, ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ସେ ହେଲେ ନନ୍ଦନ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ମରିଣ ଯେ ଗଲେ, ଦ୍ରୋଣ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅନନ୍ତା ନାମେ ଏକ କନ୍ୟା ଜାଣ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ବିବାହ କଲେ। ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ବିବାହ କଲେ, ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ସରସ୍ୱତୀ ମରିଗଲା ପରେ ଅନନ୍ତା କନ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ। ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ, ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଇନଥିଲେ ଅନନ୍ତା କନ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଥିଲେ ସେହି ଅନନ୍ତା କନ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ତୀର୍ଥବ୍ରତ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନନ୍ତା କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ମହାପାପ ହେଲା। ଜାଣି ଜାଣି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ମାତା ସହିତ ରମଣ କଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ମାତୃହରଣ ତୁଇ କଲୁ ରେ ନନ୍ଦନ, ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କରି ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବରେ ବହନ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା, ଦେଖ ମାତୃହରଣ ଦୋଷକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ